Welcome to our ALS listening module class. So we can start with our previous, which we stopped in our previous class. Actually, it was moving to Brantford City. I'm attaching the YouTube section. I think you can see, actually, where did we stop? Actually, it was 16, question number 16, I think. Sir, I'm hearing slowly. Okay, so actually, in our last class, we have completed, I think, up to 16, isn't it? Can anyone say something about this? Yes, sir. But we cannot correction. We cannot get correction from Yes, sir. Right. 1 to 16. Oh, actually, 11 and 12 maybe we get the correction, but 13, 14, 15, and 16 we 13 to didn't. 16. Okay, fine. 13 to 16, you can. Okay, fine. So you can play the YouTube video. Let's see how many participants are there. Okay, fine. Training in a gym. No problem. I'll see you next week. And the perfect physical activity yet. Here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym exercise, which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with cycling has become almost a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters, as some gyms can. Okay, so you can start from here. There is cycling. Okay. So আমি উজ্জ্বল আপুকে বলছি, I'd like to draw your attention. There is a monologue. There is a speaker is telling something about physical exercise, physical activities. So you can hear the lesson. You can hear the part, and you can see, you can go through the from 13 to 16, and you can also see just a left side table. There is A to G, and you have to match. You have to write the letter. There is which one is matching. There is A, B, C, D, E, F, or G. Okay. So we have already completed up to 13. That is swimming in our last class. Okay. So please Yes. listen attentively. Okay. Everyone is ready? Okay, I think. Can get very crowded. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Running has become incredibly popular in recent years. That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes. It's worth investing in a high quality pair, and they don't come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice. Swimming is another really good way to build fitness. Okay, so রানিং এর সাথে কোনটা যাবে? তো সবাই বলেন তো, রানিং এর সাথে জি জি Fitness level important. রানিংটার সাথে কোনটা যাচ্ছে? D, sir. D. Which one? Fitness level unimportant. Okay, fine. Hi. Actually, that's right. Okay. So then is the swimming. Okay. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary.
It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost আচ্ছা, তাহলে এটা সুইমিং এর সাথে কোনটা যাচ্ছে? সুইমিং Not depend on season. নট ডিপেন্ডেন্ট অন সিজন। Not Okay. depend on season. Non dependent on season, that is you can swim at any season you wish. Okay. আচ্ছা, তাহলে নেক্সট হচ্ছে সাইক্লিং। হ্যাঁ, ওকে ফাইন। as popular as running in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun, provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is আচ্ছা, সাইক্লিং সম্বন্ধে যেটা বলা হলো, সাইক্লিং এর সাথে আমরা কোনটা ম্যাচ করতে পারি? which one we can match? Caloric Be of enjoyable. endurance. হ্যাঁ, ইয়েস, বলেন, কে বলছিলেন যেন? Enjoyable. এনজয়েবল, এনিওয়ান? Enjoyable. ওকে, and anyone? Right. These are সজীব, enjoyable. Number B. নাম্বার বি, এনজয়েবল। ওকে, and উজ্জ্বল আপু? Sir, maybe low risk of injury. আচ্ছা, এখানে কেন এনজয়েবল হবে একটু, আমরা এটা অবশ্য আই থিঙ্ক এটা আমরা ডিসকাস করেছি। এটা হচ্ছে, এটা ফান সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছিল, আপনি একটু আবার is a good শুনেন। choice for in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun. এই যে, মানে আপনি যেখানে যান না কেন, কান্ট্রি সাইড আর এনিওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু গো দেয়ার, দ্যার ইজ ইটস আ ফান। হ্যাঁ, সো ফান মিনস প্যারাফ্রেজিং অফ এনজয়েবল। ফানটাকে আপনি Enjoyable. প্যারাফ্রেজ করে ফেললেন এনজয়েবল। সো সিমিলার টাইপস অফ ওয়ার্ডস, আপনি কাছাকাছি যেগুলো ওয়ার্ড থাকবে সেগুলোর উপরে আপনার ফোকাস করতে হবে, ঠিক আছে? মানে সাইক্লিংটা আপনি Okay. যে কোনো সময় করতে পারেন, মানে সাইক্লিংটা আপনার ফানি একটা জিনিস এবং আপনি এনজয় করতে পারেন। এই জন্য এটা ফান যেহেতু বলা হয়েছে, সো আমরা এনজয়েবল, ইউ ক্যান গিভ দ্য রাইট আনসার টু এনজয় বি। ওকে, দেন ডুইং ইয়োগা। ওকে, Provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer আচ্ছা, ইয়োগার ব্যাপারে সবাই একটু বলেন তো, ইয়োগা। Low risks of injury. Motivation. আচ্ছা, লো রিস্ক অফ ইনজুরি কে বলেছেন? Low risk of injury হবে। আচ্ছা, আর আরেকজন কি যেন বলছিলেন? স্যার আমি মোটিভেশন। মোটিভেশন। আচ্ছা, আমরা আবার একটু শুনবো। তার আগে আরো দু একজন যদি বলেন। আচ্ছা, আমি আবার রিপিট করছি, আরেকবার শুনবো আমরা ইয়োগাটা। মানে অ্যাজ দ্য লিসেনিং প্রসিডস ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ইট উইল বি মোর ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, মানে আপনি যত বেশি যাচ্ছে তত বেশি ডিফিকাল্টি লেভেলটা ইট উইল বি ইনক্রিজড। ওকে, আমরা আবার একটু শুনি। is a good way to start your fitness program. The right instructor, the size, which conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. সো লেস চান্স অফ হার্টিং, ঠিক আছে? এটা খেয়াল করেছেন সবাই, লেস চান্স অফ হার্টিং, দ্যাট ইজ অন্যান্য স্পোর্টসে ইউ হ্যাভ the possibility, you have a possibility of hurting to any organs, that is আপনার যে কোনো part of the body can be injured. So এখানে ইয়োগাতে there is a very less chance of hurting. There is a ইয়োগাতে আসলে খুব বেশি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ থাকে না, so that's why ইয়োগাতে কি হয় যে আপনার লেস চান্স অফ হার্টিং। সো এটা বলা হচ্ছে যে লেস চান্স অফ হার্টিং। সো এখানে আপনার তাহলে কি যাচ্ছে,
লো রিস্ক অফ ইনজুরি, এটা যাচ্ছে লো রিস্ক অফ ইনজুরি। হ্যাঁ, এখন কি ক্লিয়ার ব্যাপারটা সবাই? আচ্ছা। লো রিস্ক অফ ইনজুরি। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আচ্ছা এখন হচ্ছে ট্রেনিং উইথ এ পার্সোনাল ট্রেনার। But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognized qualification, though, or you could do yourself permanent damage. আচ্ছা, এখানে আবার আমরা আবার শুনবো। সো এটা কি হতে পারে, মানে ট্রেনিং মোটিভেটিং, এটা মোটিভেটিং। 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 আচ্ছা, আর কোনো আর কেউ, এনি আদার আনসার? Motivating. মোটিভেটিং হবে। আচ্ছা, মোটিভেটিং কেন হবে বলেন তো সবাই একটু। ওই যে যদি কেউ এনকারেজিং কাউকে পায় তাহলে ওই খুব লেস চান্স থাকতে গিভ আপ করার। ওকে, এক্স্যাক্টলি, যেটা হচ্ছে মোটিভেটিং যেমন হচ্ছে এনকারেজিং, এরকম একটা বিষয় বলা হয়েছে। হ্যাঁ, সো জি স্যার। সজীব ভাই কি বুঝতে পারছেন? ডু ইউ গেট ইট? জি স্যার, জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার। গত দিন আমরা মনে হয় এটা সলভ করছিলাম আর কি, অফ এই জন্য। করেছিলাম, হ্যাঁ, লাস্টের কয়েকটা জিনিস আমরা একটু ফাস্ট চলে গিয়েছিলাম, just why আমরা একটু আবার যাচ্ছি। সো জি। মোটিভেটিংটা হচ্ছে এনকারেজিং, অনেকটা কাছাকাছি চলে যায়। হ্যাঁ, এনকারেজিং, মোটিভেটিং। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য রাইট আনসার উইল বি জি, দ্যাট ইজ মোটিভেটিং। ওকে, এটা হচ্ছে সেকশন 2, এরপর আবার সেকশন 3 শুরু হবে। Make sure you get someone with a recognized qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Before you hear the rest of the radio program, you have some time to look at questions 17 to 20. আচ্ছা, সবাই একটু 17 to 20 আপনার এই কয়েকটা কোশ্চেন গুলো আপনারা খেয়াল করবেন। এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে যে এখানে আপনি একটু খেয়াল করেন, 17 এবং 18 একসাথে আছে। হ্যাঁ, 17-এর জন্য একটা উত্তর, 18-এর জন্য একটা উত্তর, এ থেকে ই এর মধ্যে। আমি একটু ক্লিয়ার করে দিলাম আর কি। মানে ফর হুইচ টু রিজনস ডাজ দ্য স্পিকার সে পিপল গিভ আপ গোয়িং টু দ্য জিম, মানে কোন কোন রিজনের ক্ষেত্রে মানুষ আসলে জিমে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। হ্যাঁ, সো দিজ আর দ্য 5 আনসার্স। এখানে 17-এর জন্য 1 আনসার অ্যান্ড অ্যানাদার 1 উইল বি ফর 18। সো এখানে আপনি একটু খেয়াল করতে হবে, এই ধরনের একটু কনফিউজিং, দেখেন উত্তরটাও কিন্তু একটু কনফিউজিং। আপনারা খেয়াল করছেন সবাই বিষয়টা? এখানে একটু ট্রিকি। ট্রিকি কেন? 17 এবং 18-এর জন্য আপনার এই 5টা উত্তরের মধ্যে আপনাকে চুজ করতে হবে। হ্যাঁ, 17-এর জন্য একটা হবে, 18-এর জন্য একটা, এই সেটের মধ্যে, এর থেকে ই এর মধ্যে। ঠিক আছে? আবার সিমিলারলি কোশ্চেন 9 and 20, সরি 19 and 20, এখানে 5টা সেট আছে, দ্যাট ইজ 5টা আনসার্স আছে। সো কি বলা হচ্ছে, হুইচ টু পিসেস অফ অ্যাডভাইস ডাজ দ্য স্পিকার গিভ ফর সেটিং গোলস? Which two pieces of advice does the speaker give for setting goals? কোন দুটো অ্যাডভাইস স্পিকার আমাদের বলেছেন একটা গোল সেট করার জন্য? হ্যাঁ, সো একটু এই যেহেতু আমাদের যেটাই যত বেশি প্রসিড করব একটু ডিফারেন্ট হবে। হ্যাঁ, আবার একটু অনেক সময় খুব বেশি কঠিন হওয়ার পরেও আবার একটু সহজে আসে, এরকম হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে সবাই ক্লিয়ার তো ব্যাপারটা? কোশ্চেন গুলো একটু খেয়াল করি, আমরা উত্তরগুলো খেয়াল করি, তারপরে আমরা প্লে করবো আর কি। ওকে, তাহলে সবাই রেডি না? কারণ খুব বেশি সময় থাকে না, 20 seconds আই থিঙ্ক ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ইন ইউর হ্যান্ড। Now listen and answer questions 17 to 20. Whatever you do,
don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. আচ্ছা আমরা That is the end of section 2. আমরা এই পার্টটা আবার একটু শুনবো You ঠিক now আছে? have half a এই পার্টটা আমরা আবার শুনবো, আবার রিপিট করছি কারণ এটা একটু কমপ্লেক্স, মোর কমপ্লেক্স। Now listen and answer questions 17 to 20. Unless you're sure you... Whatever you do, don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. আচ্ছা, সো এটা কি হতে পারে যে 17 এর উত্তরটা কি হতে পারে? Loss of High confidence, cost and lack of confidence. loss of confidence, or too much effort required. আচ্ছা, আমরা ওয়ান বাই ওয়ান যাচ্ছি। লস অফ কনফিডেন্স একটা বললেন, একজন বললেন, তাই না? আর আরেকটা উত্তর কি বলছিলেন? High cost. So high cost and lack of confidence. আচ্ছা, ওকে, তাহলে Sorry, loss of confidence. আচ্ছা, এটা কেন লস অফ কনফিডেন্স? হ্যাঁ, ইয়েস, রাইট আনসার ইজ লস অফ কনফিডেন্স। সো কেন লস অফ কনফিডেন্স হবে দেখেন, এটা কে করেন, তাকে সে যে বলছে লুজ ইন্টারেস্ট, এরকম একটা বিষয় আছে না, লুজ ইন্টারেস্ট, সে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে লস অফ কনফিডেন্স। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? মানে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলা এবং কনফিডেন্সটা কমে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা অনেকটাই কিন্তু সেম, তাই না? অলমোস্ট সেম মিনিং, সিমিলার মিনিং। তাহলে এই জন্য এটা হবে হচ্ছে লস অফ কনফিডেন্স 17। Yes, হ্যাঁ, এটার কি ক্লিয়ার সবাই? আচ্ছা, সবাই কি ক্লিয়ার? সজীব ভাই? জি জি স্যার। আচ্ছা, Yes, sir. ওকে, উজ্জ্বল স্যার এখান থেকে দুইটা অ্যান্সার পিক করতে হবে না? হ্যাঁ, দুটা পিক করতে হবে। আরেকটাও তো আসছি আমরা, নাম্বার 18, সেটা তো আসছি। হ্যাঁ, কারণ কি আপনার প্রথম পার্টে আপনার প্রথম উত্তরটা দেওয়া আছে, পরের পার্টে পরে উত্তর দেওয়া আছে, এর পরেরটাতে একটু খেয়াল করি আমরা। Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. আচ্ছা, সেট ম্যানেজমেন্ট গোলস হচ্ছে পরের 19-এ চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার আগে কিন্তু অলরেডি 18-এর আনসারটা সেখানেই আছে। Lack of time, a lack of time. Too much effort required. আচ্ছা, একজন বলেছেন ল্যাক অফ টাইম, Too much effort required.
too much effort required. Required. আচ্ছা, এটা বলেছেন হচ্ছে দুজন। স্যার আমার তো মনে হচ্ছে ফিলিং লেস সাকসেসফুল দ্যান আদার্স। আচ্ছা, feeling less. আচ্ছা, the right answer will be C, too much effort required. কেন হবে আপনারা আরেকবার যদি শোনেন, আমি একটু বারবার শোনাচ্ছি কারণ এই বিষয়গুলো প্রথম দিকে বেশি শুনে শুনেও আপনাকে ইউ হ্যাভ টু গেট ইউজ টু ইট। হ্যাঁ, আপনাকে ইউজ টু হয়ে যেতে হবে। সো এটা একটা জায়গায় বলা আছে আপনারা। আচ্ছা, সরল ভাই বোধহয় বলেছিলেন। কনভারসেশনের মধ্যে দুইটা জিনিসই আছে, একটা হচ্ছে আপনার টাইমের কথাও আছে, আবার যেটা হচ্ছে টু মাচ এফোর্ট এটাও আছে। তো সেক্ষেত্রে দুইটা কথাই কিন্তু আছে, তো সেক্ষেত্রে অ্যান্সার কেন একটাই হবে? না, দুইটা জায়গায় আছে, আমি আপনাকে বলি। আপনার প্রথম উত্তর তো আমরা পেয়ে গেছি, এবং পরের 18C তে দেখেন ডিটারমিনেশন লেখা আছে এবং হার্ড ওয়ার্কের কথা বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই ডিটারমিনেশন, হার্ড ওয়ার্ক এইগুলো। হ্যাঁ, বাট আপনি যে কনভারসেশনটা শুনিয়েছেন ওখানে টাইমের কথাও আছে। আচ্ছা, আমি আবার শুনছি আপনার। হ্যাঁ, আমরা আবার যাচ্ছি। Make sure you get someone with a recognized good for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. আচ্ছা, এখানে তো প্রথম উত্তরটা পেয়ে গেছি আমরা। হ্যাঁ, আচ্ছা, টাইম না, টাইমের কথা নাই, আমি ভুল শুনেছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, ফাইন। এরপরে আমরা যাচ্ছি, মানে অলরেডি লুজ ইন্টারেস্ট বা প্রোগ্রেস এখানে আমরা বুঝে গেছি যে লস অফ কনফিডেন্স, এটা আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি। এরপরে দেখেন পরের উত্তরটা এখানে আছে। এখানে একটু প্রোগ্রেসেরটা পয়েন্ট আউট করেন, একটু প্রোগ্রেসের কথা কিন্তু বলেছে জাস্ট 2 সেকেন্ড আগে। এক্স্যাক্টলি, প্রোগ্রেসের কথা বলেছে, এবং লুজ ইন্টারেস্ট এবং প্রোগ্রেস এই দুটোই কিন্তু, বিশেষ করে লুজ ইন্টারেস্ট যখন আপনি পেয়ে যাবেন, লুজ ইন্টারেস্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলায়, এবং আগ্রহ হারিয়ে ফেললে আপনার কনফিডেন্সটা কমে যাবে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এক্ষেত্রে কি নাম্বারটা কি বেশি রিলেভেন্ট হচ্ছে না, ফিলিং লেস সাকসেস দেন আদার্স? না, ভাই এখানে তো আদার্স এর কথা বলেন। কারণ হচ্ছে কি, আমি আপনাকে বলি। আচ্ছা, হ্যাঁ, কারণ হলো যে ওরা কিন্তু সরাসরি উত্তরটা দিবে না, ওরা দিবেই হচ্ছে একটু ঘুরিয়ে। সো তখন কি হবে, লুজ ইন্টারেস্টটাকে আপনাকে প্যারাফ্রেজিং করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে মানে এই কি বলা যায়, লস অফ কনফিডেন্স এর ক্ষেত্রে। স্যার আরেকটা কথা বলতে, গিভ আপ হোপ, যেটা স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গিভ আপ হোপ, দ্য লস অফ কনফিডেন্স, সিমিলার। সিমিলার। হ্যাঁ, সো এভাবে আস্তে আস্তে যাবে আর কি। আমি দেখি পরেরটা আমরা শুনতে যাচ্ছি। Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. What? এখানে উত্তরটা আছে, খেয়াল করছেন? Lots of determination and hard work. Determination and hard work. Hard work week by week. Yes, তো সেটা হচ্ছে টু মাচ ইফোর্ট। হ্যাঁ, ডিটারমিনেশন অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক। সো এখানে টু মাচ ইফোর্ট রিকোয়ার্ড, ইফোর্ট এবং ডিটারমিনেশন অনেকখানি কাছাকাছি চলে গেছে। ইফোর্টটা যখন লাগবে, ডিটারমিনেশন এবং হার্ড ওয়ার্ক, টু মাচ ইফোর্ট লাগবে, ডিটারমিনেশন এবং হার্ড ওয়ার্ক দুটোই লাগবে। তার মানে হচ্ছে এটার প্যারাফ্রেজিংটা হচ্ছে টু মাচ রিকোয়ার্ড। আচ্ছা, এরপর সবাই একটু 19টা খেয়াল করি। One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. আচ্ছা, এটা আবার আমরা শুনবো, তারপর একটু দেখি আমাদের উত্তরটা যদি কারো কাছে থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান আনসার উইথ ইউ। আচ্ছা, আবার আমরা শুনি, কারণ এটা দেখে জাস্ট মিনিট, আবার শুনতে যাচ্ছি। Takes a lot of determination to achieve their goals. Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work
to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. আচ্ছা, এখানে যেগুলো আছে তার মধ্যে সবাই একটু দেখেছি, ট্রাই করি আমরা। একটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ইয়োরসেলফ। একটা স্যার গিভ ইয়োরসেলফ রিওয়ার্ডস, একটা আমার মনে হচ্ছে। আচ্ছা ট্রিটের কথা বলা আছে, সো হ্যাঁ এটা গিভ ইয়োরসেলফ be রিওয়ার্ড হওয়ার সম্ভব। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে প্রথমটা মানে আর লিমিট Achievable aims. নাম্বার 19 প্রথমটা কি হবে? প্রথমটা কিন্তু Achievable aims, sir. হ্যাঁ, প্রথমটা কিন্তু বি এবং একদম শুরুতেই তারা দিয়ে দিয়েছে। কি লেখা ছিল যে সেট ম্যানেজেবল গোল, সেট ম্যানেজেবল গোল। তাহলে এখানে হ্যাভ অ্যাচিভেবল এইমস, গোলের সাথে এইম চলে যাচ্ছে, আর ম্যানেজেবল এবং অ্যাচিভেবল এই দুটোই কিন্তু অনেকখানি কাছাকাছি। ঠিক আছে, ম্যানেজেবল এবং অ্যাচিভেবল, যে ম্যানেজ করা যায় এটা অ্যাচিভেবল। এইভাবে আপনার বি উত্তর রাইট হবে হ্যাভ অ্যাচিভেবল এইমস। তারা এখানে বলেছে সেট ম্যানেজেবল গোল, সো এটা কিন্তু সিমিলার। ঠিক আছে, আর পরেরটা বলেছেন সবাই নাম্বার 20, এটা হচ্ছে যে নাম্বার 20টা কি বলেছেন? ডি নাম্বার। Reward. আচ্ছা, নাম্বার ডি বলেছেন না, গিভ ইয়োরসেলফ রিওয়ার্ডস। ইয়েস, ইটস রাইট। সো কেন রিওয়ার্ড? এখানে ট্রিট কথাটা বলা হয়েছে, ট্রিট শব্দটা, কারণ আমরা ট্রিট দিতে পারি। ট্রিট দিলে কি হয়, একটা পুরস্কার, নিজেকে পুরস্কার দেওয়া। সো এটা কিছুটা ইজিয়ার ছিল, কিন্তু এই যে দিস টাইপ অফ কোশ্চেন্স মানে এখানে কিন্তু কনফিউজ করবে আপনাকে। হ্যাঁ, জামি ভাই যেটা বলেছিলেন, হ্যাঁ ওটা কনফিউজিং অ্যান্সার তো দিবেই অবশ্যই, কিন্তু এখানে ওই যে খুব প্যারাফ্রেসিংটা, ওরা একদম প্যারাফ্রেসিংটাই চায়, মানে ওরা চাচ্ছে যে আপনি সিমিলার ওয়ার্ডস মানে শুনে যাতে সাথে সাথে উত্তরটা ধরে ফেলতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে স্যার একটু কনফিউশন বা তাহলে 19-এর জন্য বি হবে আর 20-এর জন্য ডি হবে। হ্যাঁ, 19-এর জন্য বি এবং 20-এর জন্য ডি। আপনি বোধহয় রাইট অ্যান্সারটা করেছেন সজীব ভাই। আমি ডিটা করতে পারছিলাম। হ্যাঁ, ডিটা আপনি করতে পারছেন, সো মানে আপনার জন্য ভালো, আপনি খুব দ্রুত ধরতে পারছেন। 19টাও মানে প্রথম দিকে তারা উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে, 19 ম্যানেজেবল গোল এই কথাটা বলে। সো এটাকে আবার আবার শুনবো আমরা নাকি পরেরটাতে চলে যাবো? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ, আমি যদি স্যার 19-এ যদি প্রথমটা লিখে ফেলি ডি, আর যদি 20-এ স্যার বি লিখি, তাহলে কি এটা ভুল হবে নাকি? সৌরভ ভাই, আপনার কথাটা আমি মানে একদমই শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলবেন কাইন্ডলি। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম যদি আমি 19-এ ডি লিখি আর 20-এ হচ্ছে বি লিখি, তাহলে কি ভুল হবে? না না, অবশ্যই ভুল হবে, কারণ 19 প্রথমে আপনার 19টা দিতে হবে, তারপর হচ্ছে 20। আপনার একদম এখানে কিন্তু তারা অর্ডারটা মেনটেন করবে। ঠিক আছে, এই জিনিসটা খেয়াল করবেন, এখানে অর্ডারটা মেনটেন করছে। আপনি প্রথমে কিন্তু উত্তরটা ক্যামব্রিজ বুকে কিন্তু স্যার সলভের হ্যাঁ হ্যাঁ, দুইটা দেওয়া থাকে। কোনটা? ক্যামব্রিজ বুকে, ক্যামব্রিজের বইয়ে পিছনে যে সলভ থাকে, মানে জাস্ট বিএসসি মানে বিডি এভাবে দেওয়া থাকে, আর ওখানে তো স্যার 19-এ বি, 20-এ বি এরকম থাকে না। এটা কি ভুল হবে কিনা এই জন্য স্যার জিজ্ঞেস করলাম। না মানে এটা তো মেনটেন মনে না করলে হয় অর্ডার, এটা অর্ডার মনে মেনটেন, মেনটেন না। হ্যাঁ অর্ডার কিন্তু আপনার ভায়োলেশন হতে পারে, হ্যাঁ অবশ্যই। এক্ষেত্রে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই যে তারা কিন্তু অর্ডার ব্রেক করবে না, কিন্তু যেহেতু জেনারেলি এটা থাকে, অর্ডারটা তারা মেনটেন করে। হ্যাঁ, সো তারপরেও অর্ডার মাঝে মাঝে ভায়োলেশন করবে, তবে খুব বেশি না, খুবই কম। এটা রেয়ারলি, রেয়ারলি বলতে খুব বেশি ভায়োলেশন করবে না, তা নাহলে আপনার এটা তো ইট উইল বি প্লেড ফর ওয়ান্স। সো আসলে আপনার তো আবার ব্যাকে যে শোনার কোনো অপশন নাই। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই অর্ডার ভায়োলেশন খুব বেশি হয় না আপনার, এটা একটা সুবিধা। তো কারণ এই একটাই কারণ যে আপনার তো তাহলে উত্তর পাবেন না, খুঁজে পাবেন না। আপনি আবার ব্যাকে এসে যদি শোনা যেত তাহলে তো খুব ভালো হতো। তাহলে আসলে আমার মনে হয় যে একবারের জায়গায় দুইবার যদি এটা প্লে করা হতো, তাহলে মনে হয় আমাদের অনেকেই
ভালো একটা স্কোর করতে পারতো, আই থিঙ্ক, ইজন্ট ইট? মানে যদি একবারের জায়গায় দুইবার শোনা যেত, বা সেকেন্ড টাইম যদি শোনার অপশন থাকতো। ওকে, সো I think we can give a break of 10 minutes before going to the part 3 segment. স্যার Yes. আমাদের এটা মানে ঠিক হবে কবে স্যার? অনেক দিন থেকে একই রকম প্রবলেম ফেস করতেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার এই যে এই প্রবলেমটা স্যার অনেকদিন থেকে ফেস করতেছি স্যার, হ্যাঁ, যে এক্স্যাক্টলি। এটা আসলে আমি মানে কি বলবো, এই মুহূর্তে আমরা আসলে এটা সলভ করতে পারছি না। হ্যাঁ, আমি গতকালও কথা বলেছি, আজকেও আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। সো এটা আসলে এই মুহূর্তে সলভ করছে না। তো আমরা এখন, যেহেতু করা যাচ্ছে না, আর অলরেডি আমরা যেহেতু প্লেট ক্লায়েন্ট হওয়ার কারণে জুমের একটা ইয়ের মধ্যে পড়ে গেছি, মানে যে জুমের একটা কঠিন নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছি। আমরা যদি ফ্রি ক্লায়েন্ট হতাম তাহলে সমস্যা হতো না। পেইড ক্লায়েন্ট হওয়ার কারণে এখন তাদের মানে আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, তবে যতটুকু আমি শুনেছি যে তাদের পেমেন্ট স্ট্রাকচারটা তারা চেঞ্জ করেছে, এবং তারা যারা জুমের যারা পেইড ক্লায়েন্ট ছিল তাদের জন্য তারা নতুন নিয়ম করছে যে এটা যদি একটা সেশন শেষ হওয়ার পরে একটা সেশন তারা অনেক লম্বা সময়, মানে একটা একটা ব্রেক দিয়ে দিচ্ছে। এটা নতুন একটা নিয়মের কারণে আমরা যেহেতু পেইড ক্লায়েন্ট একবার হয়ে গেছি, আমরা ফ্রি ক্লায়েন্ট হতে পারবো না। এবং আমাদের পেইড ক্লায়েন্টটাও লাগে, কারণ আমাদের যেহেতু অনেক বেশি জুম ক্লাস হয়, কিডস সেকশন, তারপরে অনলাইন আইএলস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস, অনেক আমাদের আছে, ক্লাস আছে। সো স্যার নিজে চেষ্টা করছেন যে আসলে এটা খুব এটা দ্রুত সলভ করার জন্য। আপাতত স্যার বলেছেন যে এটা একটা ব্রেক হিসেবে আমরা একটু দেখি, যে একটা ব্রেক থাকুক 10 মিনিটসের, তারপরে আমরা আজকে সেশনটা আমরা খুব বেশি ইয়ে করবো না, আমার নিজেরই শরীরটা খুব একটা ভালো না। তারপর চেষ্টা করছি এর পরের সেশনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সো 10 মিনিটসের ব্রেকটা পরে আমরা খুব এরপরের আর কয়টা কোশ্চেন থাকবে আমি দেখে আপনাকে বলছি। এরপরে 40 কোশ্চেন তো এই পার্টে খুব একটু টাফ সেকশনটা এটুকুই। তারপরে গুলো খুব বেশি টাফ না, আপনারা পারবেন আমার ধারণা। মানে এটা আসলে খুব ইজিয়ার একটা স্যাম্পল ছিল আপনাদের শুরু করার জন্য, এটাই ছিল আর কি। এর চেয়ে অনেক টাফ ইয়ে থাকে, সেকশন থাকে। সো টেক 10 মিনিটস ব্রেক রাইট নাও, and we'll be back after 10 minutes. Just 10 মিনিট পরে আমরা তাহলে আমরা আসি। ওকে, আর একজন মধ্যে অলরেডি লিভ নিয়েছেন, উজ্জ্বল আপা, না উজ্জ্বল আপা, হ্যাঁ। ওকে, আমাদের একটা 10 মিনিটসের ব্রেক নেই, আমাদের এখনই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। You can have 10 minutes break, and after 10 minutes